ओंकार। सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। दया करो दया करो दया करो दया करो बसो मन आए बसो मन आए दया करो दया करो दया करो दया करो बसो मन आए बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए मोहे निर्गुण लीजे लड़ मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए निर्गुण लीजे लड़ लाए बसो मन आए बसो मन आए दया करो दया करो दया करो दया करो बसो मन आए बसो मन आए सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोहे अनाथ तुमरी शरणाई मोहे अनाथ तुमरी शरणाई कर कृपा हर चरण ते आई कर कृपा हर चरण ते आई मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए 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 निर्गुण लीजे लड़ लाए बसो मन आए बसो मन आए
दया करो दया करो दया करो दया करो बसो मन आए बसो मन आए। प्रभ चित आवे तां कैसी पीड़ प्रभ चित आवे तां कैसी पीड़ हर सेवक नाही जम पीड़ हर सेवक नाही जम पीड़ सर्ब दुख हर सिमरत नसे सर्ब दुख हर सिमरत नसे जाके संग सदा प्रभ बसै जाके संग सदा प्रभ बसै मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए 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 निर्गुण लीजे लड़ लाए बसो मन आए बसो मन आए दया करो दया करो दया करो दया करो बसो मन आए बसो मन आए। प्रभ का नाम मन तन आधार प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम होवत तन छार बिसरत नाम होवत तन छार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर बिसरत सबका मोहताज हर बिसरत सबका मोहताज मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए 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 निर्गुण लीजे लड़ लाए बसो मन आए बसो मन आए दया करो दया करो दया करो दया करो बसो मन आए बसो मन आए। चरण कमल संग लागी प्रीत चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत्र मन तन अंतर
नानक भगतन के कर सदा आनंद, नानक भगतन के कर सदा आनंद। मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए, 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 निर्गुण लीजे लड़ लाए। बसो मन आए, बसो मन आए। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। बसो मन आए, बसो मन आए, बसो मन आए। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। वाहिगुरु दे सब वस है, जन्म मरण पियो दे हथ है। सब बंदे हन रब दे, उच्चे बोल न तैनू खब दे। ओए नित कर तारों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। जे रब चाहे कंगले नू पातशाह पातशाह बना देवे। पातशाह पातशाह बना देवे। शाहां नू कंगला कर सकदा, राजियां तो भीख मंगा देवे। राजियां तो भीख मंगा देवे। तू निर्मल भव विच चलिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। तू निर्मल भव विच चलिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। निरंकार दे हथ विच है, वो चाहे एक कंगले नू पातशाह बना देवे,
ਚਾਹੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦੇਵੇ, ਕੰਗਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਰੱਖੇ, ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਛਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਓ ਬੈਠ ਸੁਲਤਾਨ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਕ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਗਲੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭੀਖ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨ ਬੱਚਾ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਇੱਕ ਹੋਲਾਂ ਦੇ ਛੋਲੀਏ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਨਦਰ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗੇ ਔਰ ਭਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ हेरा फेरी, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाना, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाना। पत्ता हुक्म बिना हिल नहीं सकता, लिखिया नसीबां दा मिल जाना, लिखिया नसीबां दा मिल जाना। मन अपने नाल लड़िया कर, बंदिया मान न करिया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करिया कर। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करिया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करिया कर। मालिक दी बख्शिश नूं पाके कदे भी उस नूं भुल न जावी, कदे भी उसनूं भुल न जावी।
करके सेवा साध संगत दी, चरण धूड़ मस्तक ते लावी। सदा शुकराना करया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। घर बाहर गुरु अंग संग, मन लागे उसदा नाम सिमर। गुरु चरना विच जिदा मन जुड़िया, ओ जप जप के हो गए अमर। तू नित गुरबाणी पढ़िया कर, हर वेले रब कोलों डरिया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। होए लोक सुखी परलोक सुखी, मिल जाए जे संगत संतां दी। जीवन दा लाओ खाट चले, जिन्हां सेवा कीती संगतां दी। होए लोक सुखी परलोक सुखी, मिल जाए जे संगत संतां दी। जीवन दा लाओ खाट चले, जिन्हां सेवा कीती संगतां दी। हर जी दा ध्यान तू धरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। हर वेले रब कोलों डरिया कर, बंदिया मान न करया कर। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਖਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ, ਨੇਤਰ ਮੂੰਦੇ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਖੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਸੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੂਰ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ? ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਥੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਧੌਣ ਨਾ ਐ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾ ਐ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਨਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਰਨ ਤੁਰਨ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਛਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤਨ ਮਨ ਠਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕਾਲੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਨਤਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਨਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੂਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਜੂਨੀ ਪਾਣੀ ਪਈ?
ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੁਗਲੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਗੱਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਖ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਾਓ, ਵਸਤਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡੰਡਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਖ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਪਛਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤ੍ਰੁਣ ਤ੍ਰੁਣ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਹਨ, ਮੁੱਲ ਵੱਟੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਤ੍ਰੁਣ ਤ੍ਰੁਣ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਪ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਫੇਰੇ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤੀ ਪਾਏ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਨਾ ਮਰਨਾ ਰੋਜੀ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰ, ਹੱਸ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ,
ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਵਸ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਨਿਤ ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਈਏ 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 ਤੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ, 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 ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ
ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਜਾਵੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹਰਿਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਲੋ ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਏ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰ ਆਈਏ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੇ
सेवा दी दात पाओ चोली मेरे सेवा दीदा पाओ चोली मेरे अरदास दातिया चरना विच तेरे दातिया चरना विच तेरे अरदास दातिया घर आओ मेरे अरदास दातिया घर आओ मेरे घर आओ मेरे घर आओ मेरे जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। किस किस गल का शुकराना करा मैं गुरु जी। ये मनुख जून देन का शुकराना जिन्हों देवता भी तरसते ने। इस दिल दियां धड़कना का इन साहां का शुकराना। अपनी संगत बनाउण का शुकराना। सत्संग च बिठाउण का शुकराना गुरु जी। हर पल अंग संग रहन का ते ओदा एहसास दिलान का शुकराना। इस जिंदगी च सर उठा के जी पान का शुकराना गुरु जी। साडे जन्मां जन्मां दे भैड़े कर्मां नूं माफ करन दा शुकराना। सानू जिंदगी दे नए मायने समझाउण दा शुकराना गुरु जी। ते सब तो वड्डा शुकराना उन सब परेशानियां दा गुरु जी जिन्हां दी वजह दे नाल तुहाडा मिलना हो पाया। क्योंकि जे इस जिंदगी च वो दुख ते परेशानियां नहीं आंदियां ते असी शायद तुहानू लाभ ही नहीं पाना सी। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग सेवा सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुल्लां कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखां कि मेरी अगली साह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदे अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनियां च तुहाडी रहमतां नूं देखां, हर जीव विच तुहानू देखां गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां। गुरु जी जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही वो अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज दशभुज ते सोहे, स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक